ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲ ਸਿਟੀ ਹਾਰਟ ਨਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ, ਹੀਰੋਇਨ, ਭੁੱਕੀ, ਡੋਡੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਪੋਸਟ, ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੀਭ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ सेंटर नाभा। और एक ऐसा सेंटर यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं। अगर हम बात करें यहाँ एडमिशन की तो एडमिशन भी हो सकती है, और बात करें यहाँ के डॉक्टर्स की जो 30 साल का लंबा तजर्बा लेकर यहाँ सेवा में आए हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर माधव पाख है। मैं मुंबई से हूँ, मनोविकार तज्ञ हूँ, और जो एडिक्शन साइकियाट्री है, नशे का ये है, उसमें मैं 30 बरस कार्यरत हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने यहाँ पर आकर सेवाएं शुरू की और लोगों को एक जिंदगी देनी शुरू की, क्योंकि लोगों को जो नशे में गिल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एक अपने आप में इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में आता है। उसको ऐसे लगता है कि मेरी दुनिया जो है वो सारी बिल्कुल ख़त्म है, और उन लोगों के आपने आकर यहाँ एक ज़िंदगी देनी शुरू की, उनको काउंसल किया, केवल उनको नहीं बल्कि फैमिली को भी काउंसल किया। और आज वो लोग जो सोचते थे कि मतलब मर गया, जो घर वाले सोचते थे कि हमारा बच्चा गया, उनको ये लग रहा है कि वो एक जिंदगी में है। क्या कहना चाहिए? अवश्य आपने सही बात की कि जो लोग पतित थे, गिरे हुए थे, और जिनकी फैमिली जिसको ड्रग एडिक्शन बोलते हैं, इस प्रॉब्लम से व्यथित थी, तो उन लोगों को केवल उपचार भी नहीं, तो हमने समुपदेशन भी किया, काउंसलिंग भी किया, उनके फैमिली को भी किया, और एक जीवन का नया प्रकाश दिया, नया जीवन दिया। सर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हर तरह से जब पेशेंट परमिशन में आ जाता है, पहले उसकी काउंसलिंग के बाद मेडिसिन, काउंसलिंग के साथ उसको पहले तो एक ई जोन में आप लोग लेकर जाते हैं कि उसका जो पहले माइंड सेटअप होता है वो अपने आप को ये सोचता है कि मेरी किसी ने बात तो सुननी नहीं है, किसी ने मेरे को विश्वास नहीं करना। लेकिन जब आप उससे प्यार करते हो, उसको अपने साथ एक अटैचमेंट बनाते हो, तो वो अपने आप हर चीज बताता है कि किस लिए मैं ये दलदल में फंसा हूँ। और आप धीरे धीरे जैसे जंगाल होता है ना, उसको आप धीरे धीरे थोड़ा करके निकालना शुरू करते हैं, और जब उसको चमक दिखाई देने लगती है तो वो एक जिंदगी में आ जाता है। सही बोले आप कि जो कोई व्यथित होता है, ड्रग एडिक्ट होता है, तो पहले समझना, यानी उसको भी समझना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है। जब उसको ये समझ में आता है, एक उसकी गलती बोलो, प्रॉब्लम है, तो उसको समझ के, ये जब समझ में आता है तो उपचार चालू होता है। जब तक मरीज को समझता नहीं कि एक प्रॉब्लम है, एक मेडिकल डिसऑर्डर है या इलनेस यानी बीमारी है, तब तक व्यतीत मरीज ठीक नहीं होगा। लेकिन आपने सही कहा, हम उनको समझते हैं, हम उनको सिंपैथी दिखाते हैं, और काउंसलिंग के साथ हम उनको उनका जो एक दृष्टिकोण होता है वो पहले बदल देते हैं। उनको हम एक्सेप्ट करने को, यानी स्वीकार करने को हम तैयार करते हैं, और फिर शुरू होता है उपचार। सर जैसे आप एज ए डाइटिशियन काम करते हैं, लोगों को डाइट बताते हैं, उनको एक्सरसाइज बताते हैं, योगा के लिए प्रेरित करते हैं, और जो पेशेंट 10 दिन यहाँ रह गया और डॉक्टर साहब ने उसको हाथ लगा दिए, वो पेशेंट एक नई जिंदगी, वो केवल ड्रग्स से ही पासे नहीं होता, उसको जिंदगी जीने का असली कहा जाता है, उसको खाने पीने का, उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। क्या कहना चाहिए? अवश्य, सिर्फ ड्रग से ही वो मुक्त नहीं होता है, तो उसका मन भी परिवर्तन होता है। उसको जो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो कॉन्फिडेंस आता है। आत्मविश्वास के साथ हमारे केंद्र से हमारा हर एक मरीज ठीक होके जाता है, नए शुभ के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ, नए भारत के लिए। सर जैसे यहाँ के जो ओनर है, उनका एक माइंड है कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें पैसे की बात नहीं है, हमें तो पेशेंट को एक नई जिंदगी देनी है। हमारा यहाँ मोटो है पेशेंट को एक ईज जोन में लेकर जाना, उसको जिंदगी देना। चाहे पेशेंट कोई ज्यादा गरीब आता है तो उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि नशे वाले लोग पहले टूट चुके होते हैं, नशे के साथ घर का सारा सामान बिक चुका होता है, पैसा उनके पास पहले ही कम होता है, और उस ऊपर से जाकर आप लोग जैसे उनको उसी तरह से देखते हैं कि आपको मालूम होता है कि इन लोगों के, नशे वालों के
पास बिल्कुल भी प्रॉब्लम है इनके पहले ही, ये औखियाई में है। आपने सही कहा कि पहले ये टूट होते हैं आर्थिक रूप से, तो हमारे जो ओनर हैं, जो प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, उनका एक सलाह है, हमारी जो चैरिटी है वो हमारी सर्विस है। इसलिए देखो, हमारे जो उपचार है प्रतिदिन उनके भोजन के साथ, दवा के साथ, नर्सिंग के साथ और उनके बेड के साथ भी नाम मात्र हम 1500 रुपये चार्ज करते हैं। और ये जो मूल्य है भारत में आपको किधर भी कौन से भी आधुनिक और जिधर सर्व सुविधा उपलब्ध है उस केंद्र में मिलता नहीं। तो ये हमारी सेवा है पंजाब के लिए, भारत के लिए। सर अगर हम बात कर लें मेडिसिन की बात कर ले, आपकी कोशिश होती है कि कम से कम मेडिसिन, ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग, आप एम्फसाइज उस चीज़ पे करते हैं कि पेशेंट धीरे धीरे जो इससे बाहर आ जाए। और कई पेशेंट ऐसे हैं, आपका 30 साल का तजर्बा है, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बिल्कुल नशे में गलत होते थे, तो क्योंकि आपके समय पहले शराब होती थी, अफीम होती थी, गांजा होता था, लेकिन आजकल सिंथेटिक नशे आ गए हैं, काफ़ी फर्क पड़ गया। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि आप हमेशा काउंसलिंग उन चीज़ों की करते आए हैं, तो आपके पास लंबा तजर्बा भी है, कैसे आपने पेशेंट को हैंडल करना है, कैसे उसको उसके माइंड सेट को देखना है, कैसे वो उकर हुए बंदे होते हैं कई बार, तो उनको कैसे आपने स्पेसिफाई करना है। सही बात है। इस जगह आपने एक सही सवाल पूछा कि जो पेशेंट्स रहते हैं वो दवाई लेती है और दवाई कम करना एक उद्देश्य रहता है, और उसके लिए आवश्यक होता है संयम। हर एक मरीज में आत्मविश्वास और संयम के लिए हम प्रेरित करते हैं, और यही हमारा एक विशेष लक्षण है, विशेष हमारा एक चिन्ह है जिसका दूसरी जगह शायद अभाव भी होता होगा। और इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है नशा मुक्ति का, वो अत्यंत यशस्वी है, क्योंकि हम आत्मविश्वास और संयम जागरूक करते हैं, कायम रखते हैं मरीज में, और इससे मरीज खुद को, स्वयं को मदद करता है और स्वयं बीमारी से बाहर आता है। डॉक्टर साहब अगर हम बात कर लें, यहाँ पर केवल वो नशे वाले मरीज ही नहीं, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, लेडीज हैं जो खास करके प्रेगनेंसी के बाद उनको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, और उन डिप्रेस्ड को लोगों को भी आप नई जिंदगी दे रहे हैं, चाइल्ड काउंसलिंग करते हैं। कई बार बच्चे, क्योंकि मोबाइल फोन आजकल है, बच्चों माँ बाप की बात नहीं मानते, उग्र हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपका ये काउंसलिंग सेंटर है, और ये एक कंप्लीट मेंटल हेल्थ के लिए ये एक हॉस्पिटल है। सही बोला आपने कि सिर्फ नशा की बीमारी इधर हम देखते नहीं, और भी मानसिक बीमारियां जैसे चिंता की है, भय की है, डिप्रेशन की है और बहुत कुछ, तो हम अवश्य उनको समुपदेशन करते हैं। हमारे पास 2 मनो समुपदेशक यानी काउंसलर्स है, और स्वयं भले मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ तो भी मैं उचित समय देके उनको दवा के साथ हम समुपदेशन से व्याधि मुक्त करते हैं। बहुत से मानसिक व्याधियों को भी हम उपचार करते हैं। सर जैसे बच्चों की काउंसलिंग की बात करें तो आप पेरेंट्स की भी साथ काउंसिल करते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चे के साथ आईक्यू नहीं मिलाएंगे, अब बच्चा बोल रहा है और पेरेंट्स जो वो अपने मोबाइल में लगे हुए, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपकी काउंसलिंग दोनों को होती है? अरे भाई आपका बच्चा है, आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको इसकी सोसाइटी देखनी पड़ेगी, आपको इसको ज्यादा लाड नहीं लड़ाना पड़ेगा, आपको इसको इंसान बनाने के लिए अपना मोह में जो प्यार है वो भी त्यागना पड़ेगा कि आप लोग नो मोह करें दिल से। ये नहीं है कि आप उसको बिगाड़ लें और बिगाड़ने के बाद उसको कोई, उसके पास कोई चारा ही ना रहे। आपने सही कहा, बच्चों के साथ उनके जो पालक है, उनके जो पेरेंट्स है, उनको भी गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा बिगड़ता है वो बाहर से नहीं बिगड़ता है, बच्चा बिगड़ता है घर से। तो पालकों को भी बच्चों का अनुशासन कैसा करे, अनुशासन एवं समय भी कैसा दे बच्चों को, क्योंकि आजकल ऐसा होता है पालक पैसे कमाने में अपने अपने नौकरियां, उद्योग में व्यस्त रहते हैं, बच्चों को समय नहीं देते और बच्चे शिकार बनते हैं गलत गलत आदतों के। पालकों को उचित अनुशासन के लिए इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस देना, वो हम
पालकों के समुपदेशन का भी काम करते हैं, जो बच्चों को इंटरनेट से लेकर बीड़ी सिगरेट तक भी आदतें लग सकती है या लगी हुई है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग बहुत देर से ग्रस्त हैं, काउंसलर तैयार रखो, काउंसलर तैयार रखो इस बार, जो लोग नशे में ग्रस्त हैं और उनको ये लगता है कि हम लोग शराब नहीं छोड़ सकते, हम लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते, क्या आप उन लोगों के लिए भी एक वरदान लेकर आए हैं? क्योंकि सिंथेटिक ड्रग्स तो आप छुड़वाते हैं, अगर कोई चेन स्मोकर है, वो स्मोकिंग कर रहा है, अगर कोई चेन ड्रिंकर है, तो क्या उनके लिए भी आप रामबाण हैं? अवश्य, क्योंकि जब ड्रग का नशा का सवाल है तो टोबैको एक सबसे जानलेवा नशा है, शराब भी जानलेवा नशा है। तो हम शराब या तंबाकू इससे भी ग्रस्त नशीले लोगों का उपचार करते हैं, तंबाकू से भी हम मुक्त करते हैं और शराब से भी, और एकदम प्रभावी रूप से। जैसा आपने हमें समय दिया, और आप यहाँ कंसल्टेंट न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं, एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, और लंबा 30 साल का आपका तजर्बा है। आप जैसे डॉक्टर जो यहाँ जिंदगी देने आए हैं, जिनका लंबा तजर्बा है, जिन्होंने हिमाचल में भी अपनी सेवाएं दी है, बम्बे तक सेवाएं दी हैं, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कौंसल सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੈੜੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਬੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉੱਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀ ਚੋਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰੈਪੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਟੈਂਗਲ ਭੈਣਾਂ ਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ IQ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਪੋਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੇਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਸੀਆਂ, ਮੱਖਣ, ਮਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, ਯੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ
ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਦਲਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत मेरे साथ धन्यवाद।